Nếu tam đong plau khang cào liền dí sầm lăng mờ mê đòi mình chưa to để sọ niếng ban score bị này đòi mà hệ màระบบอาณาจักรปูเทาขมายปัญตายนี่คือจีเอาไว้เสียงเตียนนี่คือจีกำลังดอกคลางขลาแต่กำปุ้งพลักโดกาปัดคลุนไอเนื้อไปได้ดอตีบพีบดอถมและบังการล้างโดยทามาปูลเมียสดบานจับประดามบังการรูปเรียงในปปคังเลอเนียงก็บานดังปีกาเปิดดอกกู้ไอเพคล้ายถานี่คือจีอำนาจในอาณาจักรบังการวิญญาณเนื้อก็น้องเรื่องเปรนิเตียนการดังถาเนี่ยตรวจตรายในกำลังดอกอชาแบบนี้กำปุ้งรวมเนื้อกบาเนียงบานทุกไอเนียงมีอารมณ์ต่อสล็อตหนึ่งเพคล้ายจีคลังการล้างทามาปูลดอทมสมบามนี้มันบ้านเก็กพอดปีกาจับอารมณ์ไหลเนื้อจงไงจีชรานกิโลเมตรเนื้อขนมมาแฉะมันโดนบัญชีไปจ่ายเชียกปงเตี้ยสำเร็จรถกล้อหอมบานมันลื้อล่างขณะได้นักไปใจกับเชียประยับประหยัดการประเมียนบรรทวนมวยบานพลื้นในเลยกรองเอาบะปูเก้ดำนายพิมันโปรเกไหนบานเช่นดอกกำลัดดอมมหันตรายก้าสิบประมูลหนึ่งตีตังระบบวิทยุบานกำลัดเนื้อพนักอาคเนในตีกรองมนตรีมาแน่หนึ่งสู่ชิงยิงบานปฏิกรรมโดยพญาพระอ่านมนตรีรูปนู้บานเตรียมตีอ่อยดึงถามีดเอาไว้การล่างบัญชีอ่อยกรุ๊ปองกระเพียบทางอ๋อเตือกันดำบอลกูดาวสู่ชิงยิงชงอนทาให้เอาไว้บานเจ็บเพียบมันโปรเกในโดมินอติปูลแบบนี้ไอ้เหมือนบ้านเธอรอเคยนูวิ่งก็สำกรถากาอ่านทามาปูลได้เมียนตุ่มหมปันนี่เมียนอติปูลคลังละม้อมไอ้บำพลางตีกรงถึงหมู่บ้านเนื้อมุกพันตีโฮโลกราฟิกในตีกรงในนักนำโยธีบานเบอร์ใกล้ประชุมบรรต้นดอตานตังผู้กี้บานพิพิษาอัมพีละตะเพียบดอกคู่ไอ้ไผ่คลายแต่งปีเตี้ยงตรุสไตรบังเกิดวิญญาณการน่าเล็กเจนลางโดยเติบแต่หนึ่งมันมิ้งหรือก็ตีกรงนี้สถิตในเริ่มวัดจุกในครูมหันตรายมวยมนตรีมันอยากได้มวยตือกรีมกรอมบ้านในน้อมถาวีอาจีแต่งตียางสถานการณ์บานการล้างในปีดามนตรีจวนขบวนบานตัวซับที่สถานการณ์กันดาวอย่างต่อสลดร้อยเตรียมตีอ่อยปุกกี้บรรจุอุปกรณ์ตุ่มเลือบจากอ๋อเลือกแรงแต่อาวุธทมตัวจีอย่างนักกระดอยกาเพย์สลอนสลาวระบบวัดตรูบานกัดผนัดในเพื่อเดียกราวบังกอบมันเนี่ยบานบ่อโจลตึกของบรรทุกโดยดังหามหยอบประกาศหาการจุนดำนังตรูบานลบเจ้าหายการพิมันประกาศได้ตรูบานกำนัดอัตสัญญาณมันเม้นจีใบสายเตะปันใต้จีเนี่ยตรูสไตรมันยักได้กำปงตัวตุลการดำล้างฐานะตลอดมังเลือดบูดพระเจ้าวินปุ่นลือปอมเมียได้ทวายเงินพเนกบ้านรถสัตว์บัตรขณะได้ฟังอีดอดังหามทูสรายังสงีมสงัดการบำบัยระบังบานจับสอบเกือบหายกอดบานกอดสมกอได้ทองบดาท้ากอดบานเชียนดอลอาณาจักรบังการบิญญาณไข่มวยเมียนโจกใจหายคราวไปครวนระบบกอดมีนอารมณ์ทาสราจิงมุน105ระหุนจิงมุนกอดมันมีนอารมณ์ทาเมียนพิบขอบกนิกู้ไอกอดสมกอในขนมทามปุลชาวระบบกอดเตเปลวิเลียดอสงบสงัดระบบกอดระบานรำคาญเปลตูรศัพท์ระบบกอดบานรุ่นตึงหนึ่งสาทำไมวิกิจิซาปีมือเพระบบวังเลียงสานุกิจิกาปรงประยัดหาพิบมันประกาศได้ทำไมมวยบานเล็กหลังในตีเลียนเลี้ยงระบบสกอลวิชไลชิงชุงประพบโยเทียประเทศขนมบานบรรจักถาวิกิจิดำบานบำปุลหายเอาไว้ได้กู้ไอ้ปลุยบารมจึงนี้ตัวเตี้ยคือนี่เจียเลือกที่ปีหายได้พิบมันประกาศได้เจาะเลียกนี่ทุลับการล่างฟังอีบันพญาซาชลายตอบเวงท้ากอดบานดึงอัมปีพิบมันประกาศได้กระดาวปีมุนหมกเฮยวังเลี้ยงบานเป็นเจาะถาวิกิจิพิบมันประกาศได้โดดไอตลอดหมกเวียนบดองเตี้ยหายบานเลงเสาปรองประยัดฟังอีกมอยปรับโนนามันเนี่ยทากอดจีประพบในปอดเมียนนี้ลอยบางตัวปีฟังยีบานลินไซกับเรียมรายกากอดสำเร็จระบบวางแหลงบานคลายจิตทุนทุ่งกอดบานปรับฟังยีแทากอดปจิบารามปีสวัสดิ์พิบระบบกอดหายบานจำรุนไอกอดปรองประหยัดฟังยีบานดักตุลสับระบบกอดจ่อโดยตึกมุกกึดกูกาประเมียนระบบมือระบบกอดกรอนแต่เป็นเจ้าปียุทธศาสตร์ระบบกอดต่อปนนอกาปรองประหยัดในหายคือจีแฮดเผาได้กอดรักษาตำเนียตำนองโดยปรองประหยัดจะมวยเตียงโยเทียนหนึ่งสมาคมกอดดึงท่าการะเบิดระบายปีไอนอมหมอกเนื้อปัญหาได้เหมือนจองบานนู่หายจิมูลฮัดได้กอดบานเชื่อโดยเจตนาดำเบรักษากุ้นแหลกขนาดอันดาเพลิงยั้งนึ่งเป็นใจกระเตะดาวอันดาเพลิงกระหอมระบบกอดจีกาสำงัดแต่งนู้คือจีบีอัดได้แหลกกำบังระบบกอดกอดบางวีเป็นโจการชลอยโตจงกร้อยตือการมัดระบบกอดเทนี้ก็ท่ากลมอ้อยบารอมท่ากอดหนึ่งปรงประหยัดหายท่ากอดเนื้อมินเบียร์ตรายตกสำหรับเลงเตียดลิงยีบางใบทวีอพาร์ตเมนต์โดยประกาศท่านิ่งเดือดหลบหมอกวิงเฮยเคยฟังยีเดือดเลือดสลงนิ่งบางสูท่าตากอดบางยำเฮยหรือนื้อโดยฮดทองอาหารเดือดเนียงบางติ้นหมกเอากอดโดยซาตาหรือวุ้นหนึ่งตูรศัพท์กอดกรองตาปรับเนียงไอตุกเวียนเลือดตกให้กอดหนึ่งยกเวียนเนื้อเปกรอยขณะใดเนียงมือกอดตึกมุกปรุยบารอมหนึ่งข้อจัดบันทึกบันฉลองกันมุกระบบเนียงเนื้อกนุกุมนัดระบบเนียงบันเกิดอัมพีจริตระบบบองปองจีโดนมวยระบบเนียงบันคืนกอดจีมนูละออัดชอบมันเนกปันใต้มินจำนวนคว้าคาท่อมมวยคือพีฟจิลโจระบบกอดหักโดยจีปิงจัดหนึ่งการในแต่ปิงมวยทั้งไงเล่งโทรศัพท์โดยบรรบานรมขานส่งใบแต่เตยมหาวิทยาลัยเนียงโยลทาวิจิรินกูอ่อยหัวจัดได้คณะใดเนียงนึ่งสหันการเนี่ยตรวจตรายระบบเนียงระวุลอัดชบชอในของการสวายรบเอากัดหนึ่งและอัตสัญญาณปัดระบบตัวเก๋บองกอนจีโดนมวยระบบเนียงใบจีรุกในขนมจีวิตได้ขมิ้นกองวอนหนึ่งหักโดยจีขมิ้นกูได้แบบนี้ตัววิง
ដោយមានអារម្មណ៍ហត់នឿយនាងបានទៅបន្ទប់របស់នាងហើយដួលលើគ្រែនាងដឹងថាព័ត៌មានអំពីអ្នកត្រួតត្រាយបង្កើតវិញ្ញាណដ៏អស្ចារ្យដែលទើបតែបានលេចឡើងនៅក្នុងស្រុករបស់ពួកគេនិងរីករាលដាលដោយភ្លើងឆេះមានអារម្មណ៍ថាមានកាតព្វកិច្ចនាងបានសម្រេចចិត្តថានៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់នាងនឹងការពារបងប្អូនជីដូនមួយដែលហាក់ដូចជាល្ងងខ្លៅរបស់នាងដើម្បីជាការសងគុណគាត់ ទន្ទឹមនឹងនេះហ្វាងយីមិនមែនគ្រាន់តែកំពុងលេងទូរស័ព្ទរបស់គាត់នោះទេគាត់កំពុងវិភាគរីបាយការណ៍ព័ត៌មានពីវាងលៀងដែលបានបង្ហាញពីភ្លើងឆេះដ៏ធំមួយនៅទីលានលេងរបស់សាកលវិទ្យាល័យគាត់បានកត់សម្គាល់ថាភាពមិនប្រក្រតីដំបូងគឺកម្ដៅខ្លាំងហើយឥឡូវនេះវាជាភ្លើងគាត់ឆ្ងល់ថាតើនេះជាទម្រង់មួយទៀតនៃគុណលក្ខណៈយ៉ាងដែរឬទេវីដេអូបានបង្ហាញថាភ្លើងបានចាប់ផ្ដើមលឿនមិនគួរឲ្យជឿហើយកំពុងឆេះដោយកម្លាំងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមតិយោបល់តាមអ៊ីនធឺណិតពីសាក្សីបានបង្ហាញពីការភ្ញាក់ផ្អើលដោយអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាតើកងកម្លាំងពិសេសឥឡូវនេះកំពុងត្រូវបានកោះហៅសម្រាប់តែអគ្គិភ័យសាមញ្ញឬរីបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាដើមឈើនិងរុក្ខជាតិផ្កាទាំងអស់នៅជុំវិញត្រូវបានឆេះហើយតំបន់នោះឥឡូវនេះត្រូវបានបិទទាំងស្រុងហ្វាងយីបានសង្កេតឃើញថាវីដេអូនេះខ្លីហើយបានបញ្ចប់ភ្លាមប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថាស្ថានភាពនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងហេតុការណ៍មុននៅសាកលវិទ្យាល័យទៅទៀតគាត់ឆ្ងល់ថាតើអ្វីនឹងខុសគ្នាអំពីគុណលក្ខណៈយ៉ាងថ្មីនេះដោយដឹងថាគាត់ត្រូវតែស៊ើបអង្កេតដោយផ្ទាល់គាត់ដឹងថាដើម្បីចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលបិទជិតគាត់នឹងត្រូវតាក់ទងអ្នកស្គាល់គ្នាយោធាថ្មីរបស់គាត់ជីរូយ័ន នៅខាងក្នុងតំបន់ដែលហុំព័ទ្ធពួកគេបានមឿនទៅលើគំនោបាក់បាយដែលឆេះសន្ធោសន្ធៅនៃទីលានលេងរបស់សាកលវិទ្យាល័យហ្វាងយីបានកត់សម្គាល់ពីអំណាចបំផ្លាញសុទ្ធសាធដោយសួរថាតើនេះគឺជាអគ្គិភ័យស្ថានសួគ៌ Skyfire ដែលគាត់ធ្លាប់បានឮដែរឬជីរ៉ូយ៉ានបានបញ្ជាក់ថានោះគឺជាឈ្មោះផ្លូវការរបស់វានាងបានបញ្យល់ពីធម្មជាតិដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចរបស់វាលេចឡើងដោយគ្មានការព្រួយប្រដានមិនអាចពន្លត់បានទេហើយអាចទុកចោលឲ្យឆេះដោយខ្លួនឯងរហូតទាល់តែអ្វីទាំងអស់ដែលវាចង់បានត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាផេះនាងបានណែនាំថាឈ្មោះនេះគឺសមរម្យណាស់ជាមួយនឹងការវាតម្លៃដំបូងបានបញ្ចប់ជីរ៉ូយ៉ានបានប្រាប់ហ្វាងយីថានាងត្រូវទៅការិយាល័យនាយកសាលាហើយបានសួរថាតើគាត់នឹងរងចាំនាងដែរឬគាត់បានប្រាប់នាងឲ្យទៅមុននិយាយថាគាត់នឹងមិនអីទេម្នាក់ឯងហ្វាងយីបានដើរតាមកែមលេខតំបន់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញដែលឥឡូវនេះត្រូវបានបិទដោយខ្សែពណ៌លឿងគាត់លិតជង្គង់ហើយប៉ះដីឆេះដោយវិភាគកន្លែងកាយហេតុគាត់បានកត់សម្គាល់ថាដីបានត្រជាក់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតគឺមានថាមពលវិញ្ញាណដែលនៅសេសសល់ពីអគ្គិភ័យស្ថានសួគ៌នោះទេគាត់បានដឹងដោយខកចិត្តបន្តិចថានេះមានន័យថាគាត់មិនអាចប្រមូលគុណលក្ខណៈរបស់វាបានទេផែនការរបស់គាត់គឺសាមញ្ញពេកហើយគំនិតរបស់គាត់ត្រូវបានរំខានភ្លាមពីដែលសម្លេងដែលថោះស្គាល់បានហៅឈ្មោះរបស់គាត់បានងើបមើលឡើងឃើញអតីតសង្លាឈូគីងលីកំពុងឈរនៅលើចន្ទើនៅក្បែរនោះជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់នាងបានសួរដោយភ្ញាក់ផ្អើលថាតើគាត់កំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនោះមិត្តភក្តិរបស់នាងដែលពាក់វ៉ែនតាបានស្គាល់ឈ្មោះរបស់គាត់ភ្លាមសួរឈូគីងលីថាតើនេះគឺជាអតីតមិត្តប្រុងដែលនាងបានលើកឡើងដែរឬគឺអ្នកដែលបានចូលរៀនត្រឹមតែមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះឬឈូគីងលីគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សអោយបន្ទាប់មកមិត្តភក្តិរបស់នាងបានទស្សនាឈូគីងលីដោយទុកមុខញញឹមមើលងាយនាងបានប្រាប់ហ្វាងយីថានាងយល់ថាគាត់ប្រហែលជានៅទីនោះដោយសារតែគាត់នៅតែគិតដល់អតីតមិត្តប្រុងរបស់នាងប៉ុន្តែឥឡូវគុំលាតរវាងជីវិតរបស់ពួកគេធំធេងណាស់គាត់គួរតែបកបង់ចោលទៅហ្វាងយីអាចត្រឹមតែសម្លឹងមើលទៅវិញដោយមានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងពិតប្រាកដដោយការសន្និដ្ឋានរបស់នាងតែសួរនៅគុំនិតថាគាត់នឹងនៅតែគិតដល់នាងពីចម្ងាយសិស្សផ្សេងទៀតបានចាប់ផ្ដើមនិយាយដើមអំពីឈុតឆាកនេះពួកគេឆ្ងល់ថាតើបុរសដែលនៅជាមួយសម្រស់សាលាឈូឃីងលីជានរណាដោយស្មានថាគាត់ប្រហែលជាគូស្នេហ៍ដ៏សោកសៅម្នាក់ទៀតហើយពួកគេបានកត់សម្គាល់ថាគាត់មិនមើលទេដូចជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេទេហើយបានក្អួនផ្អែអំពីរបៀបដែលសន្តិសុខអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខាងក្រៅចូលមកបានមិត្តភក្តិរបស់ឈូឃីងលីដែលពាក់វ៉ែនតាបានដើរទៅមុខដោយប្រឈមមុខនឹងហ្វេនជីយ៉ាងខ្លាំងក្លានាងបានប្រាប់គាត់ថាឈូឃីងលីឥឡូវនេះគឺជាតារាសម្ដែង Campus Bells របស់សាកលវិទ្យាល័យហើយថាគាត់គួរតែគិតឲ្យច្បាស់អំពីសកម្មភាពរបស់គាត់នាងបានព្រមមានគាត់ថាបុរសរាប់មិនអស់ដែលល្អជាងគាត់កំពុងតាមនាងហើយថាគាត់មិនសមនឹងឋានៈនោះទេនាងបានបញ្ជាឲ្យគាត់ចាក់ចេញប្រាប់គាត់ថានេះមិនមែនជាកន្លែងដែលគាត់គួរនៅនោះទេបន្ទាប់មកនាងបានគម្រាមរាយការណ៍គាត់ទៅការិយាល័យវិន័យប្រសិនបើគាត់មិនពន្យល់ពីរបៀបដែលគាត់ចូលមកបានទន្ទឹមនឹងនេះឈូឃីងលីបានមើលគាត់ដោយទឹកមុខស្មុគស្មាញនាងនឹកចាំគាត់អាងថាគាត់មិននឹងសោកស្ដាយចំពោះការបែកបាក់របស់ពួកគេនោះទេយ៉ាងណាមិញគាត់នៅទីនេះនាងបានសន្និដ្ឋានថាការមិនចាប់អារម្មណ៍ពីមុនរបស់គាត់ត្រូវតែជាការសម្ដែងហើយថាគាត់គ្រាន់តែធ្វើមុខក្លាហានប៉ុណ្ណោះការប្រជុំដាក់គ្នារបស់ពួកគេត្រូវបានរំខានដោយពេលដែលជីរូយ៉ាន់ត្រឡប់មកវិញសួរហ្វាងជីថាតើក្មេងស្រីនោះជាមិត្តរបស់គាត់ដែរឬឈូជីងលីមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយការលើកឡើងភ្លាមរបស់ស្ត្រីសាក់ក្រហមដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍រូបនេះហ្វាងជីបានច្រានចោលគំនិតនេះយ៉ាងប្រជាក់
បញ្ជាក់ថាពួកគេគ្រាន់តែជាមិត្តរួមថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយមិនអាចចាត់ទុកថាជាមិត្តភក្តិបានឡើយជីរូយ៉ានបានទទួលយកការបញ្យល់របស់គាត់គ្រាន់តែនិយាយថាពួកគេគ្រាន់តែជាមិត្តរួមថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកជីរូយ៉ានបានពាក់វ៉ែនតាខ្មៅវត្តមានដ៏គុំកំហែងរបស់នាងកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងឈូគីងលីនិងមិត្តភក្តិរបស់នាងមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដោយពន្លឺដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ស្ត្រីនោះឆ្ងល់ថាតើនាងជានរណាហើយនាងអាចស្គាល់នរណាម្នាក់ដូចជាហ្វាំងយីដោយរបៀបណាបន្ទាប់មកជីរ៉ូជួនបានបាយទៅរកហ្វាងអ៊ីជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីនាងបានបញ្យល់ថានាងបាននិយាយជាមួយនាយកសាលាហើយបញ្ហានៃអគិភ័យសថានសួរគឺស្មុគស្មាញជាងអ្វីដែលពួកគេបានគិតនាងបានប្រាប់គាត់ថានាយកសាលាកំពុងមកដើម្បីនាំពួកគេទៅកាន់ចំណាត់ចាប់ផ្ដើមនៃអគិភ័យដោយសារតែហ្វាងអ៊ីឥឡូវនេះជាទីប្រឹក្សាយោធាពិសេសវត្តមានរបស់គាត់គឺចាំបាច់ហ្វាងអ៊ីបានយល់ព្រមដោយគ្មានបញ្ហាស្រាប់តែក្រុមមន្ត្រីស្លៀកពាក់ឈុតដែលមើលទៅតឹងរឹងបានមកដល់បញ្ជាឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ចាត់ខ្ចាយហើយប្រកាសថាទីលានលេខត្រូវតែបិទជិតឈូឃីងលីបានស្រែកដោយភ្ញាក់ផ្អើលស្គាល់បុរសដែលដឹកនាំក្រុមថាជានាយកសាលានៃសាកលវិទ្យាល័យសិស្សផ្សេងទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នានាយកសាលាត្រូវបានគេដឹងថាជាតួអង្គដែលរវល់ខ្លាំងនិងពិបាករកណាស់ជាមនុស្សដែលកម្រត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងបរិវេណសាលាពួកគេបានដឹងដោយគោរពថាគាត់បានមកដោយផ្ទាល់ដើម្បីជួបជាមួយហ្វាងអ៊ីនិងស្ត្រីសក់ក្រហមដ៏អធិកំបាំងនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិត្តភ័ក្តិរបស់ឈូឃីងលីបានយល់ច្រឡំស្ថានភាពទាំងស្រុងនាងបានញញឹមគិតថានាយកសាលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយមនុស្សពីរនាក់ដែលមិនគួរនៅទីនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឈូឃីងលីនៅតែស្ងៀមស្ងាត់មានទឹកមុខមិនច្បាស់លាស់នៅលើមុខរបស់នាងចំពោះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងរបស់ជូឃៀងលីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនាយកសាលានិងក្រុមរបស់គាត់មិនបានចូលទៅជិតហ្វាងយីនិងជីរ៉ូយ៉ានក្នុងនាមជាអ្នករំលោភបំពាននោះទេផ្ទុយទៅវិញនាយកសាលាដែលមានវ័យចំណាស់បានដើរទៅរកហ្វាងយីដោយផ្ទាល់ហើយស្វាគមន៍គាត់ដោយការចាប់ដៃដ៏កក់ក្ដៅនិងគោរពគាត់បាននិយាយទៅកាន់ហ្វាងយីក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាដែលត្រូវបានណែនាំដោយជីរ៉ូយ៉ានដោយពន្យល់ថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីភាពមិនប្រក្រតីថ្មីៗរបស់សាលានិងសុវត្ថិភាពរបស់សិស្សគាត់បានសម្ដែងការធូរស្បើយយ៉ាងខ្លាំងថាពួកគេបានមកដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះក្នុងការបង្ហាញដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៀតនាយកសាលាបានអោនក្បាលបន្តិចទៅកាន់ហ្វាងយីដែលគាត់យ៉ាងផ្លូវការឲ្យទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាទីលានលេងទាំងមូលពីកន្លែងដែលនាងឈរជូឃៀងលីអាចត្រឹមតែមើលប៉ុណ្ណោះភ្នែករបស់នាងបើកធំៗដោយមិនជឿទាល់តែសោះនៅពេលដែលទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលរបស់នាងចំពោះអតីតមិត្តប្រុសរបស់នាងត្រូវបានបំផ្លាញភ្លាមៗបន្ទាប់មកសន្តិសុខរបស់នាយកសាលាបានផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីការពារតំបន់នោះដោយបង្កើតជារបាំងមនុស្សនិងបញ្ជាឲ្យមនុស្សដែលមិនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ថយក្រោយខណៈដែលហ្វូងសឺរួមទាំងឈូជុងលីត្រូវបានរុញច្រានចេញពួកគេបានខ្សឹបខ្សៀវដោយការភ័ន្តច្រឡំដោយមិនអាចយល់បានថាហេតុអ្វីបានជានាយកសាលាដែលពួកគេគោរពបូជាបានអោនក្បាលដោយយុវជនបែបនេះឈូជុងលីដែលបាត់បង់នៅក្នុងហ្វូងមនុស្សបានស្ដាប់នៅពេលដែលមតិរបស់សិស្សបានផ្លាស់ប្ដូរនៅជុំវិញនាងពួកគេឥឡូវនេះបានស្មានថាហ្វាងអ៊ីត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណពិសេសដ៏អស្ចារ្យខ្លះដែលសមនឹងទទួលបានការព្យាបាលបែបនេះនរណាម្នាក់បាននឹកឃើញថាត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីមុនគាត់ត្រូវបានបដិសេធថាជាគូស្នេហ៍ឬអតីតមិត្តប្រុសរបស់ឈូជុងលីម្នាក់ទៀតបានកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទាំងស្រុងណែនាំថាឥឡូវនេះទោះបីជានាងចង់តាមគាត់ក៏ដោយនាងប្រហែលជាមិនអាចទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ផងការដឹងច្បាស់ចុងក្រោយបានចូលមកនៅពេលដោយហ្វូងមនុស្សបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរទាំងមូលយុវជននោះមិនបានមើលឬទទួលស្គាល់តារាសម្ដែងរបស់សាលានោះទេដោយទុកឲ្យនាងឈរតែម្នាក់ឯងហើយត្រូវបានគេប្រងើយកន្តើយទាំងស្រុងនៅសង្កាត់ខាងជើងនៃសាកលវិទ្យាល័យឈីងឆាងនាយកសាលាបាននាំហ្វាំងយីនិងជីរ៉ូយិនទៅកាន់ទីតាំងនៃភាពមិនប្រក្រតីគាត់បានបញ្យល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលចាប់ផ្ដើមពីឧបត្តិហេតុព្រះអាទិត្យមាសដែលគាត់សង្ឃឹមថាជាទីបញ្ចប់នៃបញ្ហារបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីប្រមាណយប់មុនមានអគ្គិភ័យបានឆាបឆាក់នៅទីលានលេងមួយដែលជាអគ្គិភ័យដ៏ខ្លាំងក្លារហូតដល់នាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គិភ័យក៏មិនអាចពន្លត់បានដែរគាត់មានអំណរគុណដែលវាកាត់ឡើងនៅពេលយប់ពេលដែលគ្មានសិស្សនៅទីនោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបិទតំបន់នោះបានយ៉ាងលឿននាយកសាលាបន្តដែលទឹកមុខកាន់តែតានតឹងខណៈដែលអគ្គិភ័យតាមមួយអាចជារឿងចៃដន្យក្រោយមកវាបានកាត់ឡើងម្ដងទៀតនៅទីលានលេងពីរផ្សេងទៀតគាត់បាននិយាយថាគាត់ផ្ទាល់បានឃើញអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ក្រហមឆ្អៅបានធ្លាក់ចុះពីលើមេឃហើយអណ្ដាតនៅពាក់កណ្ដាលអាកាសដែលជាសញ្ញាច្បាស់លាស់នៃព្រឹត្តិការណ៍អមនុស្សគាត់បានប្រាប់ពួកគេថាខណៈដែលភ្លើងផ្សេងទៀតត្រូវបានពន្លត់នៅទីបញ្ចប់នៅតែមានមួយនៅសល់ខណៈដែលពួកគេខិតទៅជាទីតាំងចុងក្រោយហ្វាំងយីបានកត់សម្គាល់ឃើញក្លិនសយឈួរខ្លាំងនៃការឆេះអ្វីមួយពួកគេបានមកដល់ទីលានបាល់ទាត់មួយដែលមង្គលបាល់ទាត់មួយកំពុងឆេះដោយអណ្ដាតភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅនិងអកកលនាយកសាលាបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមជាភ្លើងមួយដែលមិនអាចពន្លត់បានឡើយខណៈដែលពួកគេកំពុងមើលភាពមិនប្រក្រតីនោះជីរ៉ូយ៉ានបានពិនិត្យឧបករណ៍នៅលើកដៃរបស់នាងដែលបង្ហាញពីការអាន11នាងបានពន្យល់ដល់ហ្វាំងយីថាវាជាឧបករណ៍ចាប់ភាពមិនប្រក្រតីខាងវិញ្ញាណមូលដ្ឋាន
នាងបានបញ្ជាក់ថាការអានលើសពី10ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលតម្រូវឲ្យមានការបិទគប់ទាំងស្រុង ភ្លាមនោះឧបករណ៍ចាប់ផ្ដើមភ្លើផ្លែតនិងបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងការអានបានកើនឡើងដល់60ជីរ៉ូយ៉ាន់បានស្រែកដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនៅតម្លៃដ៏ខ្ពស់ដែលវាបានឡើងនាងភ័យស្លន់ស្លោហើយបានប្រមាននាយកសាលាថាប្រសិនបើធម្មពលនៅតែកើនឡើងវានឹងមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សាកលវិទ្យាល័យប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងដល់ទីក្រុងទាំងមួយទៀតផងនាងបានប្រកាសថាពួកគេត្រូវតែបញ្ជូនក្រុមងាក់ត្រួតត្រែផ្លូវវ៉ាជូនភ្លាមៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុនពេលពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពតាមផែនការនោះ Fanji បានចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងដោយមិននិយាយមួយម៉ាត់គាត់បានលោតពីលើរបងសំណាញ់ដែកដោយមិនអើពើនឹងផ្លាកសញ្ញាហាមចូលនិងតម្រឹងទៅកាន់ភ្លើងនោះគាត់ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ភ្លាមដោយអណ្ដាតភ្លើងដ៏ខ្លាំងក្លាខណៈដែលជីរ៉ូយ៉ាន់និងនាយកសាលាបានមើលដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលនោះការអាននៅលើឧបករណ៍របស់ជីរ៉ូយ៉ាន់បានលោតម្ដងទៀតបង្ហាញពីតម្លៃដ៏មិនគួរឲ្យជឿ110នាងស្រែកថាភាពមិនប្រក្រតីទើបតែកើនឡើងដល់កម្រិត S level នាយកសាលាភ័យស្លន់ស្លោក៏សួរថាតើពួកគេគួរធ្វើអ្វីឥឡូវនេះខណៈដែល Fanji នៅខាងក្នុងហើយជីរ៉ូយ៉ាន់អាចត្រឹមតែសម្លឹងមើលទៅក្នុងភ្លើងសួរពីភាពរ៉ាវរបស់គាត់និងរអឹងថាសូម្បីតែទីហ៊ានខ្លាំងបំផុតមកពីតំបន់ហាមឃាត់ក៏មិនហ៊ានចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់បែបនេះតែម្នាក់ឯងដែរ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅខាងក្នុងភ្លើងហ្វាងយីឈរនៅដដែលមិនមានរបួសអ្វីទាំងអស់ស្រមោលរបស់គាត់ស្ងប់ស្ងាត់ប្រឆាំងនឹងអណ្ដាតភ្លើងដែលកំពុងឆាបឆេះគាត់ដឹងថាដោយដែលលក្ខណៈយ៉ាងរបស់គាត់បានការពារគាត់ពីផ្គរលន់ទេវៈវាក៏អាចការពារគាត់ពីភ្លើងមេឃនេះផងដែរប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញបញ្ហាដ៏ធំមួយយ៉ាងលឿនខណៈដែលអំណាចរបស់គាត់កំពុងការពារគាត់វាក៏បានបញ្ឈប់គាត់ពីការប៉ះប្រភពភ្លើងដែលមានន័យថាគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើតបច្ចេកទេសថ្មីបានទេដោយដឹងថាក្លិនការពាររបស់គាត់គឺជាជំនួយផងនិងជាឧបសគ្គផងហ្វាងយីដឹងថាគាត់ត្រូវតែទៅដល់ប្រភពភ្លើងគាត់បានមើលនៅពេលដែលភ្លើងរុំព័ទ្ធបង្គោលបាល់ទាត់ដូចជានាគភ្លើងដ៏ធំមួយដោយយល់ថាគាត់ត្រូវតែទៅដល់បេះដូងរបស់វាដោយគ្មានការស្តាក់ស្ទើរគាត់បានត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខនឹងភ្លើងដោយផ្ទាល់ខណៈដែលនាគភ្លើងបានលោតមករកគាត់ជាមួយនឹងការក្រហមដ៏កាចសាហាវនៅក្នុងការប្រថុយប្រឋានដ៏អស្ចារ្យគាត់បានបិទកម្រិតស្មីការពារព្រះអាទិត្យមាសរបស់គាត់ដោយចេតនាដោយទុកឲ្យខ្លួនឯងងាយរងគ្រោះទាំងស្រុងភ្លើងមេឃបានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលភ្លាមដោយគ្របដណ្ដប់រាងកាយរបស់គាត់នៅក្នុងព្យុះនៃថាមពលឆេះឈួលគាត់បានកម្មថ្មីងទប់ទល់នឹងការឈឺចាប់ដ៏ក្តៅគគុកខណៈដែលអណ្ដាតភ្លើងបានឆេះគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានបង្ខំដៃរបស់គាត់ទៅមុខបដិញ្ញាថានឹងប៉ះស្នូលនៃភាពមិនប្រក្រតីការលេងល្បែងរបស់គាត់បានជោគជ័យពេលដែលដៃរបស់គាត់ប៉ះប្រភពប្រព័ន្ធរបស់គាត់បានដំណើរការបញ្ជាក់ថាវាបានរកឃើញភាពប្រែប្រួលខ្លាំងនៃលក្ខណៈភ្លើងមេឃទោះបីជាមានការឈឺចាប់ក៏ដោយស្នាមញញឹមដ៏តាំងចិត្តបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់ គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអំណាចរបស់ភ្លើងមេឃដោយគាត់សម្គាល់ថាឆន្ទៈរបស់វាថែមទាំងខ្លាំងជាងលក្ខណៈវាលខ្សាច់ដែលគាត់ទើបតែបានទទួលបានទៅទៀតជាមួយនឹងការតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានប្រកាសថាគាត់នឹងស្រូបយកអំណាចនេះដោយមិនគិតពីតម្លៃអ្វីឡើយប្រព័ន្ធបានចាប់ផ្ដើមការគណនាចុងក្រោយរបស់វាដោយចងក្រងទិន្នន័យថ្មីបានដោយជោគជ័យជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏ជោគជ័យគាត់ដឹងថាគាត់បានសម្រេចផ្ទាំងប្រព័ន្ធថ្មីមួយបានលេចឡើងដោយប្រកាសពីរង្វាន់របស់គាត់បានទទួលបច្ចេកទេសលក្ខណៈភ្លើងមេឃគឺសិល្បៈបិទត្រាភ្លើងមេឃនាគកម្ពុជាដែលជាអំណាចត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីលុបបំបាត់អំពើអាក្រក់និងបិទត្រាគ្រប់អារក្សទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់បានស្ទាត់ជំនាញថ្មីនេះអណ្ដាតភ្លើងដែលធ្លាប់តែព្រៃផ្សាយបានក្លាយជាផ្នែកបន្ថែមនៃឆន្ទៈរបស់គាត់ដោយរំពាត់ជុំវិញដៃរបស់គាត់ដូចជានាគដែលត្រូវបានគេបង្ក្រាបប្រព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាបច្ចេកទេសដែលបានចងក្រងឥឡូវនេះត្រូវបានដោះសរហើយត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់ផ្ដោតឆន្ទៈរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចុងក្រោយនៃការទាញយកលក្ខណៈភ្លើងមេឃដោយខ្លួនឯងដោយស្រូបយកខ្លឹមសាររបស់វាដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ផ្នែករបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមភ្លឺដោយពន្លឺពណ៌ក្រហមឆេះខណៈដែលសញ្ញាសម្គាល់ភ្លើងបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់ដែលជាសញ្ញារាងកាយនៃអំណាចថ្មីរបស់គាត់ជាមួយនឹងដៃរបស់គាត់ដែលបានចាប់ក្នុងត្រាហើយភ្នែករបស់គាត់ឆេះដោយថាមពលក្រហមគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពដែលទើបនឹងរកឃើញរបស់គាត់ដោយហៅឈ្មោះនៃសិល្បៈបិទត្រាភ្លើងមេឃនាគកម្ពុជានៅពេលដែលហ្វាំងអ៊ីបានបញ្ចេញអំណាចថ្មីរបស់គាត់ខ្សែសង្វាញពណ៌ក្រហមភ្លើងដ៏ធំបានផ្ទុះចេញពីខ្នងរបស់គាត់ដោយវាយទៅលើភ្លើងនៅខាងក្រៅរបងសំណាញ់ដែកជីរ៉ូយ៉ាននិងនាយកសាលាបានមើលដោយក្តីភ័យខ្លាចជីរ៉ូយ៉ានបានទទួលស្គាល់ហត្ថលេខាធម្មពលភ្លាមកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាក្លិនបិទត្រានាងនឹកឃើញដល់អ្នកត្រួតផ្លូវយោធាកម្រិតអាកំបនម្នាក់ដែលបានបិទត្រាតំបន់ហាមឃាត់ម្ដងពីមុនហើយខណៈដែលវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេខុសគ្នាក្លិនបិទត្រាដ៏មានអានុភាពគឺស្រដៀងគ្នាដោយមិនអាចប្រកែកបានជាមួយនឹងការបង្កាប់តែមួយម៉ាត់បង្រួមហ្វាងអ៊ីបានបង្កាប់ឲ្យខ្សែសង្វាញទាញថយក្រោយវាបានទាញចូលទៅដោយកម្លាំងដ៏ធំបំរុងផ្ដុំភ្លើងមេឃដ៏ព្រៃផ្សាយទាំងអស់និងច្របាត់វាចូលជាក្របធម្មពលបរិសុទ្ធតែមួយដែលបានចងយ៉ាងតឹងហ្វាងអ៊ីកាន់បាល់ភ្លើងដែលបានចងដោយខ្សែសង្វាញនោះអណ្ដោតលើអាកាសដំណើរការបិទត្រាបានបញ្ចប់ហើយ
ក្របភ្លើងដែលបិទត្រានោះក៏បានអណ្ដែតចុះមកថ្នមឆ្ពោះទៅរកបង្គោលបាល់បោះផាំងយីបានចុះចោលដោយភាពរលូនហើយបានពន្យល់ពីស្ថានភាពដល់នាយកសាលានិងជីរ៉ូយ៉ានគាត់បានថ្លែងថាគាត់បានបិទត្រាភ្លើងមេជាបណ្ដោះអាសន្នហើយបានប្រាប់ពួកគេកុំឲ្យស្រាយត្រាទីលានលេងឬអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់នៅជិតវាសម្រាប់ការជួសជុលគាត់បានពន្យល់ថាយ៉ាងហោចណាស់នេះនឹងបញ្ឈប់ភ្លើងពីការរីករាលដាលបន្ថែមទៀតនាយកសាលាបានយល់ព្រមភ្លាមៗដោយធានាគាត់ថាទីលានលេងនឹងនៅតែបិទត្រាដដែលដោយបន្ថែមថាវាមិនមែនជាបញ្ហាទេព្រោះសាកលវិទ្យាល័យមានទីលានលេង7ឬ8ផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជីរ៉ូយ៉ានបានមើលផាំងយីជាមួយនឹងរូបរាងស្ងៀមស្ងាត់និងតានតឹងការបង្ហាញអារម្មណ៍របស់នាងពិបាកនឹងអានណាស់នាយកសាលាដែលចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបានកក់សម្គាល់ពីភាពកំប្លែងរបស់ផាំងយីហើយបានផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដែលគាត់អាចត្រូវការទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជីរ៉ូយ៉ានបានរំខានដោយប្រាប់នាយកសាលាថានាងត្រូវនិយាយជាមួយផាំងយីអំពីអ្វីមួយនាយកសាលាបានសុំទោសខ្លួនឯងដោយរីករាយដោយទុកឲ្យពួកគេទាំងពីរនៅម្នាក់ឯងនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅបាត់ជីរ៉ូយ៉ានបានងាកទៅរកហ្វាំងយីសម្លេងរបស់នាងផ្ទាល់នឹងធ្ងន់ធ្ងរនាងបានប្រាប់គាត់ថាគាត់បានលះកំបាំងជំរឿពេទ្យរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អហ្វាំងយីបានព្យាយាមធ្វើពុតជាធម្មតាដោយនិយាយថាភ្លើងមេឃពិតជាមានអានុភាពនិងពិបាកដោះស្រាយណាស់ប៉ុន្តែនាងបានមើលឃើញតាមរយៈទង្វើរបស់គាត់ជាមួយនឹងការសម្លឹងមើលយ៉ាងមុតស្រួចនាងបានប្រាប់គាត់ឲ្យឈប់ធ្វើពុតដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានាងមិនបាននិយាយអំពីភ្លើងនោះទេប៉ុន្តែអំពីទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យនិងកម្រិតអំណាចរបស់គាត់ផ្ទាល់ជីរ៉ូយ៉ានបានបញ្ឈប់ការសួរដេញដោលដ៏តឹងតែងរបស់នាងដោយទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកត្រួតត្រាយផ្លូវដែលមានអាចកំបាំងពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានអំណាចដោយគាត់ហ្វាងយីគ្រាន់តែស្ដាប់ដោយទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់មកសម្លេងរបស់នាងបានផ្លាស់ប្ដូរក្លាយជាធ្ងន់ធ្ងរនិងស្មោះត្រង់ជាងមុននាងបានបញ្យល់ថាទោះបីជានាងគ្មានសិទ្ធិសុំអ្វីពីគាត់ក៏ដោយក៏នាងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននាងបានគូររូបភាពងងឹតនៃពិភពលោកនាពេលអនាគតដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពបឹកវរដែលជាពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យដែល Z Nation និងត្រូវការទេពកោសល្យកម្រិតខ្ពស់ដូចជាគាត់ជាទីបំផុតនាងបានដាក់សក្តានុពលរបស់គាត់ទៅក្នុងទស្សនៈច្បាស់លាស់ប្រាប់គាត់ថានៅពេលដែលធម៌ពលវិញ្ញាណបានរស់ឡើងវិញពេញលេញមនុស្សដែលមានអំណាចរបស់គាត់នឹងមានសារៈសំខាន់ដូចជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម័យទំនើបដោយសារតែរឿងនេះនាងបានមានថាអំណាចសំខាន់ទាំងអស់ចាប់ពីតំបន់ហាមឃាត់យោធាផ្សេងរហូតដល់សមាគមធម៌ពលវិញ្ញាណនិងប្រញាប់ប្រញាល់ជ្រើសរើសគាត់នាងបានប្រាប់គាត់ឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដើម្បីផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញផ្ទាល់ជាមួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយដល់សប្បុរសមិនគួរឲ្យជឿឡើយនាងបានទទួលស្គាល់ថានាងមានហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការប្រាប់គាត់ពីរឿងនេះប្រសិនបើគាត់ចូលរួមជាមួយឯកតាយោធារបស់នាងវានឹងក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យហើយពួកគេនឹងទទួលបានមិត្តដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ដូច្នេះហើយនាងបានណែនាំគាត់ឲ្យចាប់ដើមគិតអំពីជំរឿនរបស់គាត់ឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យគាត់ជាប់គង់នៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយហ្វេងយីនៅស្ងៀមមួយសន្ទក់មុនពេលសួរសំណួរដែលចង់ដឹងមួយគាត់បានសួរថាហេតុអ្វីបានជានាងនឹងវងលាំងហាក់ស្តាក់ស្តោក្នុងការជ្រើសរើសគាត់សម្រាប់តំបន់ហាមឃាត់របស់ពួកគេផ្ទាល់ដោយថែមទាំងធ្វើដូចជាពួកគេមិនស័ក្តិសមជីរ៉ូយ៉ានបានពន្យល់ថាវាក៏ដោយសារតែតំបន់យោធាដ៏ល្បីល្បាញមួយផ្សេងទៀតដែលជាក្រុមដែលមានអំណាចខ្លាំងមិនគួរឲ្យជឿដែលនាងមានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងក្នុងការចូលរួមជាមួយពួកគេទៅវិញស្នាមញញឹមទុយមួយបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់ហ្វេងយីនៅពេលដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាតើនាងមានន័យថាជាអង្គភាពកម្រិតកម្ពុជាដែរឬទេនាងបានបញ្ជាក់ថាវាជាករណីនោះទោះបីជានាងទទួលស្គាល់ថានាងមិនសូវបានឃើញពួកគេដូចខ្លួនឯងក៏ដោយនាងបានឮថាពួកគេមានការមមាញយ៉ាងខ្លាំងនាពេលថ្មីរហូតដល់មន្ត្រីពីតំបន់យោធាផ្សេងទៀតក៏មានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេដែរដោយផ្លាស់ប្ដូរប្រធានបទនាងបានស្នើឲ្យពួកគេឈប់និយាយឲ្យទៅព្រោះនាយកសាលាបានអញ្ជើញពួកគេទៅញ៉ាំអាហារនៅអាហារដ្ឋានសាកលវិទ្យាល័យនៅពេលដែលពួកគេដើរហ្វេងយីបានសន្និដ្ឋានដោយស្ងៀមស្ងាត់ថាសូម្បីតែកម្លាំងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសក៏កំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ធំរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដែរគំនិតរបស់គាត់ប្រណាំងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ពីរបស់ជីរ៉ូយ៉ានមានន័យថាភាពមិនប្រក្រតីដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលមានអំណាចហួសពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកត្រួសស្វែងផ្លូវបច្ចុប្បន្នបានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងហើយគាត់បានដឹងថាអ្នកត្រួសស្វែងផ្លូវដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងទាំងនេះត្រូវតែរួមបញ្ចូលអ្នកដំណើរអាណាចក្របង្កើតវិញ្ញាណដូចជាគាត់ផ្ទាល់និងប្រហែលជាអ្នកខ្លះដែលខ្លាំងជាងទៀតផងអារម្មណ៍បន្ទាន់ថ្មីមួយបានផលឡើងលើគាត់មានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនៃការរស់ឡើងវិញនៃធម៌ពលវិញ្ញាណពេញលេញគឺជិតមកដល់ហើយនិងការត្រៀមលក្ខណៈរបស់គាត់នៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបន្ទាប់មកគំនិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរត្រឡប់ទៅការភារកិច្ចមិនទាន់នៅនឹងដៃវិញរបៀបប្រើលក្ខណៈភ្លើងមេឃដែលគាត់ទើបតែប្រមូលបានឲ្យល្អបំផុតគាត់បានវិភាគលក្ខណៈវាអណ្ដាតភ្លើងមិនទៀងទាត់ប្រៃផ្សៃនិងបំផ្លាញអស់ឆតអ្វីទាំងអស់មិនទុកឲ្យវៃនៅពីក្រោយវាឡើយគាត់បានដឹងថាវានឹងក្លាយជាអាវុធដ៏ល្អបំផុតប្រឆាំងនឹងភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចពង្រីកបានឬបង្កើតឡើងវិញដោយគ្មានទីបញ្ចប់ភ្លាមនោះគំនិតមួយកើតឡើងដល់គាត់លក្ខណៈប្រៃផ្សៃនិងមានអំណាចរបស់ភ្លើងមេឃគឺជាការផ្គូផ្គងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បច្ចេកទេសដាវភ្លើងក្រហមរបស់គាត់ស្រមៃថាដាក់ដាវរបស់គាត់ជាមួយអំណាចថ្មីនេះដឹងថាវានឹងក្លាយជាការបង្កើនប្រសើរឡើងដ៏ធំធេងដល់រចនាប្រយុទ្ធរបស់គាត់ដើម្បីសាកល្បងអំណាចថ្មីរបស់ខ្លួនហ្វាងយីបានតម្រង់ទៅកាន់ភ្នំខាងក្រោយដែលជាកន្លែងដែលគាត់តែងតែប្រើសម្រាប់វឹកហាត់ពេលទៅដល់
กอดភ្ញាក់ផោយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញផ្លូវចូលត្រូវបានបិទដោយស្លាកសញ្ញាធំមួយដែលប្រមានថាភ្នំនក់មានគ្រោះថ្នាក់ហើយហាមចូលគាត់ឆ្ងល់ថាតើអ្នកណាអាចធ្វើរឿងនេះបានគាត់ដឹងថាគ្មានវិសាចណានៅក្នុងតំបន់នោះទេហើយគាត់សង្ស័យថាកងទ័ពមិនអាចរកឃើញកន្លែងវឹកហាត់របស់គាត់លឿនបែបនេះទេគាត់សន្និដ្ឋានថាក្រុមតែមួយគត់ដែលដឹងពីទម្លាប់របស់គាត់ហើយធ្វើការអនុគ្រោះបែបនេះបានគឺមានតែ Spiritual Energy Cultivation Association ប៉ុណ្ណោះគាត់ដឹងថាសមាគមបានប្រគល់កន្លែងនេះជូនគាត់ជាទីតាំងវឹកហាត់ឯកជនដែលជាមធ្យោបាយដើម្បីយកចិត្តគាត់ជាមួយនឹងស្នាមញញឹមគាត់សម្រេចចិត្តទទួលយកកាយវិការរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញគំនិតរបស់គាត់ត្រូវបានរំខាននៅពេលដែលវិញ្ញាណមុតស្រួចរបស់គាត់ចាប់បានវត្តមានដែលមិនចង់បានមួយគាត់ដឹងថាមានអ្នកឈ្លានពានបានលួចចូលទៅក្នុងភ្នំនោះហ្វាងយីដឹងពីក្លិនរបស់វាដែលសូឌៀងនិងក្លិនដែលគាត់ធ្លាប់មានអារម្មណ៍នៅរោងចក្រតែមិនខ្លាំងដូចនោះទេលើក្នុងចំណោមដើមឈើសត្វចម្លែកមួយក្បាលដូចស្វាដែលមានភ្នែកក្រហមភ្លឺបានកំពុងសម្លឹងមើលគាត់ហ្វាងយីគាត់សម្គាល់ឃើញថាសត្វសាហាវនោះហាក់ដូចជាឆ្លាតព្រោះវាស្ទាក់ស្ទើរហើយពិនិត្យមើលកម្លាំងរបស់គាត់ជំនួសឲ្យការវាយប្រហារដោយងងឹតងងល់ដោយដាវរបស់គាត់បានបញ្ចេញថាមពលរួចហើយគាត់សម្រេចចិត្តថាវាជាពេលវេលាដ៏ល្អឥតផុតដើម្បីបង្ហាញអំណាចបង្អួយប្រព័ន្ធមួយបានលេចឡើងនៅពីមុខគាត់សួរថាតើគាត់ចង់ដាក់គុណនៅលក្ខណៈ Skyfire ដែលទើបទទួលបានទៅក្នុង Thanks for របស់គាត់ដែរឬទេប្រព័ន្ធនេះបានពិពណ៌នាថា Skyfire គឺជាគុណលក្ខណៈពន្លឺដ៏មានឥទ្ធិពលល្អឬខុសសម្រាប់ការបំផ្លាញអំពើអាក្រក់ដោយមានការតាំងចិត្តដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងភ្នែកហ្វាំងយីបានយល់ព្រមភ្លាមនោះដាវរបស់គាត់ក៏ផ្ទុះឡើងជាជួរអណ្ដាតភ្លើងដែលឆេះឈួលមិនចេះចប់ជាមួយនឹងការញញឹមយ៉ាងរំភើបគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំការបញ្ចូលគ្នារវាងធម្មពលគ្មានទីបញ្ចប់នៃ Skyfire ជាមួយបច្ចេកទេស Reslam Sword របស់គាត់សម្រេចចិត្តថាសត្វចម្លែកដែលបំផ្លាញខ្លួននោះនឹងក្លាយជាប្រធានបទសាកល្បងដំបូងរបស់គាត់ហ្វាំងយីបានបញ្ចេញព្យុះភ្លើងដ៏ធំសម្បើមមួយទៅលើសត្វចម្លែកនោះសត្វនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងភ្នែករបស់វាបើកធំដោយភាពភ័យខ្លាចមុនពេលវាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់តាំងស្រុងដោយព្យុះអណ្ដាតភ្លើងហើយស្រែកដោយកាយឈឺចាប់ឈរនៅកណ្ដាលអណ្ដាតភ្លើងដែលគាត់បានបង្កើតហ្វាំងយីបានពិនិត្យមើលសមត្ថភាពថ្មីរបស់គាត់ដឹងថាធម្មពលនៃការវាយប្រហាររបស់គាត់ពេលនេះមានទ្វេដងឬ3ដងនៃអ្វីដែលវាមានពីមុនមកហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺអណ្ដាតភ្លើងមិនបានធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ឡើយគាត់ប៉ះដៅរបស់គាត់ដែលនៅតែគ្របដណ្ដប់ដោយភ្លើងហើយគាត់សម្គាល់ថាវាមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ភ្លាមនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាសត្វចម្លែកនោះបានរួចជីវិតពីការវាយប្រហារហើយកំពុងព្យាយាមរត់គេចជាមួយនឹងទុកមុខតាំងចិត្តគាត់សម្រេចចិត្តដេញតាមអ្នកឈ្លានពាននោះដើម្បីមើលតើវាមានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះទន្ទឹមនឹងនោះជ្រៅនៅខាងព្រៃតែមួយស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានសក់រួនក្រហមកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ live stream ពីទូរស័ព្ទរបស់នាងដែលបានតោងជាប់នឹងដង selfie នាងប្រាប់អ្នកទស្សនារបស់នាងថានាងមិនមែនជាអ្នកកុហកទេប៉ុន្តែថានាងតែងតែមានសំណាងដ៏អស្ចារ្យហើយមាតិកាដ៏អស្ចារ្យតែងតែហាក់ដូចជាមករកនាងអ្នកទស្សនារបស់នាងមានការសង្ស័យដោយអ្នកអធិប្បាយម្នាក់ហ៊ានឲ្យនាងបង្ហាញផតតាំងនៃសំណាងរបស់នាងដោយទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យ King Chang ដើម្បីថតវីដេអូ Skyfire ដ៏អាត់កំបាំងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងនិយាយអំពីការផ្សាយដ៏ជឿជាក់របស់នាងត្រូវបានរំខានភ្លាមនៅពេលដែលទឹកមុខរបស់នាងបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសត្វចម្លែកដោយស្វាដែលបានរត់គេចពីហ្វាំងអ៊ីបានលោតជើងពីព្រៃហើយវាយប្រហារនាងយ៉ាងសាហាវកម្លាំងនៃការវាយប្រហារបានធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់នាងហោះខ្ទាតអេក្រង់របស់វាបានប្រេះនៅពេលវាប៉ះដីប៉ុន្តែការផ្សាយផ្ទាល់នៅតែបន្តតាមរយៈអេក្រង់ដែលប្រេះនោះអ្នកទស្សនារបស់នាងឃើញសត្វចម្លែកនោះចាប់នាងជាប់នឹងដីប៉ុន្តែពួកគេគិតថាវាគ្រាន់តែជាការប្រយុទ្ធคล้ายៗជាមួយនឹងបែបផែនពិសីអន់ប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកផ្សាយផ្ទាល់នោះក៏ពុកស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដនាងយំដោយភាពភ័យខ្លាចខណៈដែលសត្វចម្លែកនោះចាប់នាងជាប់ក្រញាំរបស់វាបិទមាត់នាងសត្វនោះបានបើកមាត់ធំដែលមានចង្កូមត្រៀមនឹងខំដល់សាហាវមុនពេលវាអាចវាយប្រហារការផ្ទុះដ៏ធំនៃធម្មពលដ៏ក្តៅគគុកដែលមានរូបរាងដូចក្បាលនាគបានបើកបក់ទៅលើសត្វចម្លែកនោះធ្វើឲ្យវាហោះខ្ទាតទៅក្រោយអ្នកផ្សាយផ្ទាល់មើលទៅឡើងដោយភាពតក់ស្លុតព្រោះនាងត្រូវបានសង្គ្រោះនៅវិនាទីចុងក្រោយអ្នកទស្សនារបស់នាងពេលនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមិនមែនដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេគិតថាជាបែបផែនពិសេសនាគភ្លើងដ៏អស្ចារ្យការផ្លាស់ប្ដូរព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកទស្សនារបស់នាងកើនឡើងដល់ជាង 13,000 នាក់ទាំងភ័យខ្លាចនៅឡើយអ្នកផ្សាយផ្ទាល់បានងាកមើលពីលើស្មារបស់នាងស៊ូឆៃអ្នកណាគេនៅទីនោះនាងប្រញាប់រើបំរាស់ទើបចាប់ទូរស័ព្ទរបស់នាងពីដីពេលងើបឈរឡើងនាងតម្រង់កាមេរ៉ាទៅកាន់ប្រភពនៃការវាយប្រហារនាងឈរនៅមុខភឿងដ៏សន្ធោសន្ធាប់ហើយស្រែកប្រាប់អ្នកទស្សនារបស់នាងថានាងបានថតវាបានហើយថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងឈរនៅខាងក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនោះ
កាមេរ៉ារបស់នាងបានថតរូបភាពស្រមោលរបស់ហ្វាងយីដែលកំពុងឈរនៅខាងក្នុងអណ្ដាតភ្លើងដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងគំនិតដ៏ភ័យខ្លាចនិងភ្ញាក់ផ្អើលរបស់នាងសន្និដ្ឋានថានាងទើបតែត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយអមតៈពិតប្រាកដម្នាក់ វីដេអូនៃការជួយសង្គ្រោះដែលផ្សាយផ្ទាល់ម៉ាឡាដោយ Fang Yi បានរីករាលដាលភ្លាមៗនៅលើអ៊ីនធឺណិតពីបានក្លាយជាប្រធានបទដែលពេញនិយមបំផុតតាមអនឡាញជាមួយនឹងការទស្សនាជាង 13.5 លានដងចំណងជើងព័ត៌មានគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលហៅគាត់ថាជាបរិយាអាតកំបាំងនៃ Skyfire ជាស្ដេចនៃអណ្ដាតភ្លើងនិងជាអមតៈដែលបានចុះមកផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកនៅក្នុងការិយាល័យមួយមិត្តរបស់ Chu King Lee បានហៅនាងដោយរំភើបឲ្យមកមើលវីដេអូនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់នាងមានអារម្មណ៍រំភើបដោយប្រាប់ Chu King Lee ថានេះបង្ហាញថាអ្នកដាំដុះដ៏មានឥទ្ធិពលគឺពិតនិង Skyfire នៅសាកលវិទ្យាល័យមិនមែនជារឿងคล้ายៗទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ Chu King Lee បានច្រានចោលដោយប្រាប់មិត្តរបស់នាងកុំឲ្យជឿរឿងបែបនេះនិងថាវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងនឹងបែបផានពិសេសប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងមើលកាន់តែជិតទៅអេក្រង់ទឹកមុខសង្ស័យរបស់នាងបានប្រែទៅជាភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្គាល់ភ្លាមៗមិត្តរបស់នាងមិនបានកត់សម្គាល់ប្រតិកម្មរបស់នាងទេបានចង្អុលយ៉ាងរំភើបទៅលើអេក្រង់ដោយនិយាយដោយជោគជ័យថានាងនិយាយត្រូវហើយបានអត្ថាធិប្បាយថាបរិះក្នុងវីដេអូនោះសង្ហាណាស់មុនពេលកត់សម្គាល់ភាពស្គៀមស្ងាត់របស់មិត្តនាងនៅខាងចិត្ត Chu King Lee កំពុងមានភាពច្របូកច្របល់នាងព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងក្លាថាវីដេអូនេះត្រូវតែជាខ្លាំងខ្លាយហើយរូបនោះគ្រាន់តែមើលទៅដូចហ្វងយីប៉ុណ្ណោះនាងគិតថាប្រសិនបើវាជាគាត់ពិតមែនគាត់នឹងត្រូវបានឆែកទៅជាភ័ក្រដោយសារអណ្ដាតភ្លើងដ៏ខ្លាំងក្លាបែបនេះបន្ទាប់មកការបដិសេធរបស់នាងបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលនាងពិចារណាអំពីលទ្ធភាពថាវាពិតជាគាត់នាងបារម្ភថាគាត់អាចនឹងប្រើអំណាចថ្មីរបស់គាត់ដើម្បីសងសឹកនាងសម្រាប់ការបែកបាក់គ្នារបស់ពួកគេប៉ុន្តែនាងបានតាំងចិត្តយ៉ាងរឹងមាំថានាងនឹងមិនលុតក្បាលចុះចំពោះគាត់ជាដាច់ខាតទោះមានរឿងអ្វីក៏ដោយឯកន្លែងផ្សេងទៀតមេដឹកនាំក្រុម Pioneer Scott ដែលមានសក់ក្រហមរបស់ Lin Yi បានបង្ហាញវីដេអូដដែលនោះដល់ Yi នៅលើទូរស័ព្ទរបស់នាងមេដឹកនាំបានសួរថាតើបុរសនោះមើលទៅធ្លាប់ស្គាល់ទេដោយបានណែនាំថាគាត់គឺជាមនុស្សដដែលដែលបានជួយសង្គ្រោះពួកគេពីវល័យដ៏សាហាវនោះយីយល់ស្របថាគាត់មើលទៅដូចហើយបន្តមកបានបន្ថែមព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនាងទើបតែដឹងថាមេដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ដែលបានទម្លុះជ័យកាន់ Spirit Creation Realm រំនៅក្នុងសង្កាត់របស់នាងចាប់ដើមឆ្ងល់ថាតើបងប្អូនជីដូនមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់និង Pioneer ដ៏អស្ចារ្យនេះអាចជាមនុស្សតែមួយដែរឬនៅទីតាំងមួយផ្សេងទៀត Zhang Xia និង Pioneer ជាបរិសម្នាក់ពីឧបតិហេតុរួមភ្នំភ្លើងក៏បានមើលវីដេអូនេះដែរបរិសនោះស្គាល់ក្បាច់ប្រយុទ្ធរបស់ Fang Yi ហើយចង្កូលបង្ហាញថាគាត់បានក្លាយជាមនុស្សខ្លាំងប៉ុណ្ណាខណៈដែលមិត្តរួមការងាររបស់គាត់ក៏សង្កល់ថារបៀបដែលគាត់កាន់ដាវគឺដូចគ្នាដោយដឹងថាពួកគេមានសំណាងមិនគួរឲ្យជឿដែលមានអិសរាជជនដ៏មានឥទ្ធិពលបែបនេះនៅខាងពួកគេដំណឹងនៃការបង្ហាញអំណាចជាសាធារណៈរបស់ Fang Yi បានទៅដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃអង្គការសំខាន់ពីររបស់ប្រទេសជាតិនៅខាងក្នុងអគារខ្ពស់ដ៏ទំនើបមួយដែលត្រឹមនឹងជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់សមាគមវិបត្តិរបស់ទីក្រុងហាក់ដូចជាកាន់តែអាក្រក់ទៅដោយក្រុម Pioneer បច្ចុប្បន្នកំពុងតស៊ូដើម្បីតាមទាន់ស្ថានភាពនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ Su Qingying បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីនាងបានជូនដំណឹងដល់ពួកគេថាកងទ័ពបានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយ Fang Yi រួចហើយនាងបានបង្ហាញជំនឿយ៉ាងមុតមមថាគាត់នឹងយល់ព្រមជួយពួកគេទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការយោធាជីរវ៉ានលោកអង្គរគណៈបញ្ជាការ Han Li និងមន្ត្រីដទៃទៀតបានពិភាក្សាអំពីព័ត៌មានថ្មីនេះពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់គាត់ហើយគាត់ថាជាបិសាចដើម្បីកាច់លំបងដល់ Spirit Creation Realm លឿនបែបនេះពួកគេជជែកថាតើគាត់អាចមានគុណលក្ខណៈកម្រិតខ្ពស់ប៉ុណ្ណាដែលមន្ត្រីម្នាក់បានសន្និដ្ឋានថាវាត្រូវតែមាន3ឬច្រើនជាងនេះពួកគេយល់ស្របថាការព្យាយាមគំរាមកំហែងគាត់គឺជារឿងលឿនខ្លៅហើយថាជំរឿតែមួយរបស់ពួកគេគឺការជ្រើសរើសគាត់លោកអង្គរគណៈបញ្ជាការ Han Li សួរថាតើបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់បានសម្រេចចិត្តទៅជួបគាត់ដោយផ្ទាល់ដែរឬទេជីរវ៉ានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានសម្រេចចិត្តហើយប៉ុន្តែបន្ថែមថាមេទ័ពកំពូលនៅតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបន្ថយខ្លួនដោយសារតែ Pioneer កំពូលកាលពីមុនទាំងអស់បានមកពីក្នុងជួរកងទ័ពផ្ទាល់ខ្លងលោក Lieutenant Colonel Han Li បានដឹកនាំការងារហើយបានគូបញ្ជាក់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ពួកគេគាត់បានបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រុមបង្គាប់របស់គាត់ស្វែងយល់ថាតើ Fang Yi ត្រូវការអាវុធឬឧបករណ៍ថ្មីអ្វីខ្លះហើយផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីទីតាំងវឹកហាត់សមរម្យរបស់គាត់ដែលជាកាយវិការនៃសុឆន្ទៈគាត់ក៏បានផ្ដល់បញ្ជាចុងក្រោយដ៏សំខាន់មួយផងដែរវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលរីករាលដាលនិងពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងអស់ដែលរីករាលដាលពីវីដេអូនោះត្រូវតែបានគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរង្វង់ធម្មពលខាងវិញ្ញាណទាំងមូលនៅប្រទេស C Nation ឥឡូវនេះបានបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅលើ Fang Yi ទាំង Su Jingying និង Jiro Yon គិតអំពីអនាគតរបស់គាត់ Su Jingying ហាក់ដូចជាបារម្ភអំពីសម្ពាធដ៏ធំដែលគាត់កំពុងប្រឈមមុខខណៈដែល Jiro Yon ញញឹមតិចៗដោយភាពជឿជាក់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់ដែលជាមេដឹកនាំនៃក្រុមរៀងៗខ្លួន
កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសារដើម្បីមើលថាតើបុរសវ័យក្មេងដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នេះនឹងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងបន្ទប់បន្ទីពេទ្យដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយ monitor តាមដានចង្វាក់បេះដូងបន្លឺឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្ត្រីអាត់កំបាំងម្នាក់ដែលមានសក់ពណ៌ស្វាយវែងអង្គុយនៅក្បែរគ្រែអ្នកជំងឺដែលមើលមិនឃើញដែលនាងហៅថា master របស់នាងនិយាយដោយថ្នក់ថ្នមប្រាប់អ្នកជំងឺថាប្រទេសសេយ៉ាហាក់ដូចជាបានរកឃើញក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយជាមួយនឹងការលេខឡើងនៃមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលដោយ Fang Yi នាងបន្ថែមថាឱកាសដែល master របស់នាងនឹងភ្ញាក់ឡើងទីបំផុតបានកើនឡើងបន្តិចហើយ មួយថ្ងៃក្រោយមកត្រឡប់មកផ្ទះល្វែងវិញ Fang Yi កំពុងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយគិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃមុនគាត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរបៀបដែលព័ត៌មាននៃការប្រយុទ្ធរបស់គាត់នៅភ្នំខាងក្រោយបានរីករាលដាលដោយសារតែអ្នកផ្សាយផ្ទាល់ម្នាក់បានលួចចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ដើម្បីទទួលបានចំនួនអ្នកមើលនៅពេលគាត់ញ៉ាំគាត់សម្គាល់ថាវីដេអូនោះត្រូវបានដកចេញទាំងស្រុងពីអ៊ីនធឺណិតហើយគណនីរបស់អ្នកផ្សាយផ្ទាល់ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសន្មតយ៉ាងត្រឹមត្រូវថាវាជាស្នាដៃរបស់កងទ័ពឬ Spiritual Energy Cultivation Association គំនិតធម្មតារបស់គាត់ត្រូវបានរំខានភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ Lin Yi មិនបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេកាលពីយប់មិញហើយមិនបានផ្ញើសារអ្វីមកគាត់យល់ថានេះជារឿងមិនធម្មតាទោះជានាងជាទេបេសកម្មក៏ដោយអារម្មណ៍មិនសុខស្រួលបានកើនឡើងនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមហៅនាងប៉ុន្តែការហៅទូរស័ព្ទបានចូលទៅកាន់សារហួសតំបន់សេវាភ្លាមឥឡូវនេះគាត់ព្រួយបារម្ភយ៉ាងពិតប្រាកដដឹងថាត្រូវតែមានអ្វីខុសហើយសម្រាប់ចិត្តថាគាត់ត្រូវតាទៅរកនាងទន្ទឹមនឹងនោះជ្រៅដល់ខំប្រេងងងឹតនឹងអាប់ Lin Yi និងមេដឹកនាំ Pioneer Squad ដែលមានសក់ក្រហមរបស់នាងបានបាត់បង់ផ្លូវនឹងជួបអន្ទាក់មេដឹកនាំស៊ូយីថាតើនាងដឹងថាយូរប៉ុណ្ណាហើយដែលពួកគេជាប់គាំងនៅទីនោះយីស្មានថាប្រហែល10ម៉ោងហើយប៉ុន្តែនាងលែងអាចតាមដានពេលវេលាបានទៀតហើយមេដឹកនាំសក់ក្រហមមើលទៅហត់នឿយនិងមានស្នាមជាមបានសុំទោសយ៉ាងខ្លាំងបន្ទោសខ្លួនឯងដែលបានអូសយីចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរនេះនាងទទួលស្គាល់ថានាងគិតថាពួកគេគ្រាន់តែស៊ើបអង្កេតបាតុភូតចម្លែកមួយប៉ុណ្ណោះពេលនាងនិយាយនាងបានចាប់ចំហៀងខ្លួនដោយការឈឺចាប់យីប្រាប់នាងឲ្យឈប់សុំទោសដោយទទឹងថាវាជាកង្វះកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងទៅវិញដែលជាបញ្ហានាងជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរបស់នាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយសន្សំថាមកពុលទឹកទុយដែលពួកគេនៅសល់ខណៈដែលនាងព្យាយាមរក្សាភាពរឹងមាំគំនិតរបស់នាងនឹកដល់មេដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលនាងបានឃើញបំពងប្រាថ្នាថានាងមានអំណាចមួយភាគទួយរបស់គាត់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកគេការសន្ទនាអស់សង្ឃឹមរបស់ពួកគេត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ភ្លាមៗខណៈដែលសត្វចម្លែកមួយឈុំសម្បើមមានស្រមោលខ្មៅនិងភ្នែកក្រហមភ្លឺនិងរូបរាងគ្រោះថ្នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងអបពីក្រោយពួកគេ